तो नमस्कार गुजरात आजना ताजा हवामान समाचार अंदर फरी एक वखत आपનું हार्दिक स्वागत है। गुजरात राज्य में आगामी 24 કલાક भारेथी अतिभारे वरसाद पड़वानी आगाही दर्शाववामां आवी रही है। तो हवामान विभाग अंबालाल पटेल और परेशभाई गोस्वामीनी जे आगाही है ए जाणीए तो गुजरातना घणा बधा जिल्लाओनी अंदर अत्यारे लाइव वरसाद पड़ी रह्यो छे तेना हवामान समाचार मळी रह्या छे। आ साथे परेशभाई गोस्वामी आगाही पण करी दीधी छे कि गुजरात राज्य में आज एटले के 27 जून अने सवारथी गुजरातना कच्छ लागूना विस्तारनी अंदर वरसाद खाबकवानो छे। आ साथे दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ लागूना विस्तारोनी अंदर जो वरसाद पड़शे तेनी हवामान विभागे सौथी मोटी आगाही जणावी छे। परंतु तमने ए पण जणावी दઈએ कि अरब सागर और बंगाळनी खाड़ीमांथी आवेला वरसादना जे समाचार छे ए हवे पछी गुजरात राज्य पर मध्य भारतमांथी आवेली सिस्टमना कारणे जोवा मळी रह्या छे। आ साथे मित्रों 750 HPA ना तमे हवामान समाचार जोशो तो 750 HPA ना लेवलथी तमे जोवो तो अरब सागरना जे दरियामांथी जे छे ए सिस्टम आगळ वधी रही छे। एकाएक वातावरणनी अंदर पलटो आवी रह्यो छे अने वरसादी सिस्टमने कारणे गुजरातना घणा बधा जिल्लाओनी अंदर वातावरण पलटाणुं जोवा मळी रह्युं छे। कच्छ लागूना विस्तारनी अंदर तमे जोवो तो लखपत नलिया खवाड बोडेलीना विस्तारोनी अंदर तमे जे छे वरसादनी आगाही गई काले जोई छे ए ज प्रकारे आजे पण वरसाद छे त्यां जोवा मळी रह्यो छे। वहेली सवारथी बपोर सुधीना ताजा हवामान समाचारनी अंदर मित्रो चिक्का जामनगर तेमज लालपुर खंभाळिया कालावाड अने जे मोरबी लागूना विस्तारो छे सौराष्ट्र पश्चिम झोननी अंदर आ तमाम जिल्लाओनी अंदर वरसाद अत्यारे पड़ी रह्यो छे। तो 28 जूनना रोज पण हवामान समाचार छे पलटाशे कारण के 28 तारीखना रोज सूरत लागूना विस्तारनी अंदर एटले के दक्षिण गुजरातनी अंदर छे ए वावाजोडुं सक्रिय थशे तेनी मोटी असर छे जोवा मळवानी छे। अत्यारे एक वावाजोडुं तो बंगाळनी खाड़ीनी अंदर मिनी वावाजोडुं बनी रह्युं छे परंतु ए मिनी वावाजोडुं सक्रिय थई अने गुजरात तरफ आगळ वधे तेना करता हवामान समाचारे जे छे अरब सागરના दरियामांथी पवनो फूंकाई रह्या छे तेनी सौथी मोटी आगाही आपणे जणावी दीधी छे। वरसादनी सौथी मोटी आगाही पण जणावी दीधी छे। आजना विडियोनी अंदर ते जाणीशुं। तो मित्रों आजना विडियोनी अंदर दरेक हवामान समाचार आगाही अने माहिती तमने जणावुं ए पहेला जो तमे अमारी आ टोटल माहिती यूट्यूब चैनल पर नवा छो तो चैनल ने अत्यारे सब्सक्राइब कर देजो और तमारा दरेक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में दरेक मित्रों सुधी आजनो विडियो शेर करी देजो। मित्रों आजना ताजा हवामान समाचार की शुरुआत करिए तो कच्छ में सांजे जे मेघराजाए धमाकादार एंट्री करी हती तेमां रापर कणखोई बरोडिया सेलारी सहितना अनेक जिल्लाओ ग्राम्य विस्तारोनी अंदर तोफानी पवन साथे वरसाद जोवा मळी रह्यो हतो। आ साथे वरसादनी आगामी गुजरात राज्यनी अंदर 24 कलाकनी आगाही गुजरातना हवामान विभागे जे जाहेर करी छे ते तमने जणावीए कारण के खेडूतोमां अत्यारे खुशीनो माहोल छवाई गयो छे। आ साथे बीजी तरफ राजकोटना वातावरणमां पण एकाएक पलटो आव्यो छे एटले के मध्य गुजरात सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरातना जिल्लाओनी अंदर मेघमहेर थई रह्यो छे वरसाद वरसी रह्यो छे। आ साथे अरब सागરના दरियामां 2 सिस्टमो सक्रिय थई छे। बंगाळनी खाड़ीनी अंदर 4 सिस्टमो अने मध्य भारतनी अंदर 3 सिस्टमो आम कुल मळी अने लगभग 10 जेटली सिस्टमो गुजरात तरफ आगळ वधशे मध्य भारत तरफ आगळ वधशे अने समग्र भारत देशनी अंदर छे जोवा मळशे। तो आ साथे जे सांजे 7 वाग्या बाद वरसादी माहोल जाम्यो हतो। गुजरातना घणा बधा जिल्लाओनी अंदर असह्य गरमी अने उकळाटमां छे ए राहत मळी हती अने ए पछी मित्रों सौराष्ट्રના बोटादना घणा बधा विस्तारोनी अंदर गाजवीज साथे वरसाद तो सुरेन्द्रनगर राजकोट साइडाना अमरेली तेमज भावनगर बाजुना केटलाय छूटाछवाया विस्तारोनी अंदर हळवोथी मध्यम वरसाद जोवा मळ्यो એટલે 60% आ तमाम विस्तारोनी अंदर वरसाद पड़वानी आगाही दर्शाववामां आवी रही छे। तो अत्यारे तमे जोई शको छो खेड़ा कपडवंज आसपासना मोडी सांजे छे ए शक्यता वधी छे 50% जेटली शक्यता वधी छे कारण के दक्षिण गुजरात उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना जे जिल्लाओ छे जिल्लाओनी अंदर वरसाद खाबकवानो छे। आ साथे महेसाणा अरवली अने महीसागरना बनासकांठाना साबरकांठाना विस्तारोनी अंदर पण धोधमार वरसाद पड़वानो। तो अंबालाल पटेल और परेशभाई गोस्वामीए तो आगाही करी है। साथ साथ हवामान विभागे आगाही करी है 27 जून थी 30 जून सुधी कया कया जिल्लाओनी अंदर कया वरसादनी आगाही है। धीमो धारे वरसाद भारे वरसाद पवन साथे वरसाद तो तेमां अरबी समुद्र सक्रिय थशे तो वातावरणनी अंदर पलटो आवशे। दक्षिण गुजरात मुंबई और महाराष्ट्रना जे विस्तारो छे तमाम विस्तारोनी अंदर वरसाद 27 जून थी लईने 30 तारीख सुधी वच्चे छे पड़वानो छे। आ साथे दक्षिण भारतनी अंदर जे सिस्टमो सक्रिय थई छे ए अत्यारे मध्य भारत तरफ पहोंची छे। मुंबई महाराष्ट्र सुधी पहोंची गई है एटले के मुंबई और महाराष्ट्रना पण दरियाकांठाना जिल्लाओनी अंदर वधारे वरसाद पड़ी रह्यो छे। तो मित्रों 27 जून थी जोईए तो 27 थी 30 तारीख दरमियान गीर सोमनाथ अमरेली भावनगर महीसागर पंचमहाल दाहोद वडोदरा छोटाउदेपुर भरूच नर्मदा सूरत तापी डांग नवसारी वलसाड अने दमण दादरानगर हवेलीना जिल्लाओनी अंदर छूटोछवायो हळवोथी मध्यम वरसाद पड़वानो छे। आ साथे मध्यम वरसादनी पण शक्यता दर्शाववामां आवी रही छे अने आ उपरांत जुलाई महीनानी शरूआत साथे ज 1 तारीखथी जे छे ए घणा बधा जिल्लाओनी अंदर हळवोथी मध्यम वरसादनी शरूआत थई जशे। वरसादनो अत्यारे प्रथम राउंड शरू छे अने बीजो राउंड छे 10 जुलाईथी शरू थशे।
તેના પણ હવામાન સમાચાર આપણી પાસે આવી ગયા છે. અત્યારે મિત્રો સૌથી વધારે કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ પડશે તેની હવામાન વિભાગ દ્વારા શું માહિતી અને આગાહી આપવામાં આવી છે તમને જણાવી દે તો અત્યારે સૌથી વધારે વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે. એ પછીનો થોડોક ઓછો વરસાદ જે છે ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, સુરત અને જે દક્ષિણ ગુજરાતના 4 થી 5 એવા જિલ્લાઓ છે કે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે કે ચોમાસું સક્રિય થઈ ગયું છે, પરંતુ તેના વરસાદની આગાહી હજી પણ 2 દિવસ પૂરતી છે એ જામી છે. કારણ કે હવે 27 જૂનથી લઈ અને 28, 29 અને 30 તારીખ સુધીનું જે હવામાન છે એ હવે ગુજરાતની અંદર ચોમાસાને છે પૂરેપૂરું લાવશે. ચોમાસાની સ્થિતિ છે મજબૂત કરશે અને વરસાદની આગાહી છે એને ધકેલશે. કારણ કે 24 કલાક પછી ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર ભારે કરંટ જોવા મળવાનો છે. પવનની ગતિ જે છે એ 5 ફૂટ ઊંચા જે પવનના કારણે વીજળીના કડાકા ભડાકા તેમજ જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એના કારણે વીજળી પડશે અને હવામાન સમાચારના કારણે જે છે એ ભારે પવન સાથે દરિયાની અંદર પણ મોટા મોજા છે એ ઉછળતા જોવા મળશે. દરિયાની વેળો પણ ઉછળતી જોવા મળશે અને 5-5 ફૂટ ઊંચા દરિયાના મોજા ઉછળે તેની માટેની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતનો દરિયો, સૌરાષ્ટ્રનો અને કચ્છ લાગુના જે દ્વારકા, ઓખા બંદરના જે દરિયાકાંઠો છે તે વિસ્તારની વાત કરવામાં આવી રહી છે. બાકી તો મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, રત્નાગીરી તેમજ ભાણવડ છે, કોકણ છે, આ સાથે ગોવાના વિસ્તાર છે. રત્નાગીરીથી નીચેના ભાગની અંદર જોવા જઈએ તો બેંગ્લોર, બેંગલવી, મદુરાઈ, ચેન્નઈથી પોંડુચેરી જે દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ ભારત અને સૌરાષ્ટ્ર સાથે સાથે મધ્ય ભારતની અંદર જે પ્રકારની સિસ્ટમો બની છે એ જ પ્રકારની ગુજરાત રાજ્યની અંદર સિસ્ટમો બની છે. એ જ પ્રકારનું વાતાવરણ હાલ પૂરતું સર્ક્યુલેશનના ભાગરૂપે છે આગળ વધી રહ્યું છે. બાકી તમને જણાવી દઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા છે, સાબરકાંઠા છે, અરવલ્લી છે, મહીસાગર છે, દાહોદ એટલે કે મધ્ય ગુજરાતની વાત થઈ ગઈ છે. તેમાં પંચમહાલ, ખેડા, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદના જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ પડશે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગરના જિલ્લાઓની અંદર પણ વરસાદ ખાબકવાનો છે. કચ્છ, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર આટલા જે જિલ્લાઓ છે એ જિલ્લાઓની અંદર વાતાવરણ હમણાં છે સૂકું રહેશે, કોરું વાતાવરણ રહેશે. આ તમામ જિલ્લાઓની અંદર જે 28 જૂનથી લઈ અને 30 જૂન વચ્ચે જો વરસાદ પડવો હોય તો પડી જાય, નહીંતર તો જુલાઈ મહિનાની અંદર વરસાદ પડશે. એટલા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તાજા હવામાન સમાચાર મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાઈ લેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. કારણ કે ગુજરાત રાજ્ય ઉપર ઘણી વખત છે એ હવામાન સમાચાર મોડેકથી આવતા હોય છે. વરસાદી સિસ્ટમ નબળી પડતી હોય છે, વાતાવરણની અંદર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન ઓછી પડતી હોય છે. તેના કારણે આ તમામ પરિસ્થિતિ છે એ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. પરંતુ હવે સૌથી મહત્ત્વની વાત કે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અંદર કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદનો ભણકારા વાગી રહ્યા છે. તો એમાં એક તો ભાવનગર છે, અમરેલી છે, ગીર સોમનાથ છે, જૂનાગઢ છે અને રાજકોટ આટલા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદના ભણકારા લાગી રહ્યા છે. પરંતુ 28 અને 29 તારીખે આ તમામ જિલ્લાની અંદર સૂકું વાતાવરણ રહેશે. ગુજરાતના ઘણા બધા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂત મિત્રોને કમેન્ટ આવી રહી છે, પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે હવે વરસાદ, ચોમાસું ક્યારે આવશે. તો તમને જણાવી કે ચોમાસું સક્રિય થઈ ગયું છે, ચોમાસું ઓફિશિયલી રીતે બેસી પણ ગયું છે. પરંતુ હાલ કંઈક ને કંઈક સિસ્ટમોના કારણે ચોમાસું છે નબળું પડે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર છે ઘણી વખત ઉત્તર ભારત તરફથી આગળ આવતી હોય તો સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત સુધી જે સિસ્ટમો પહોંચે, ઉત્તર ભારત કે પછી ઉત્તર પ્રદેશના વિસ્તારો કે પછી કોઈ પણ એવા ભાગમાંથી ગુજરાત નજીક આવે સિસ્ટમ, એટલે જો ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર સિસ્ટમ પહોંચવાની હોય તો એ સિસ્ટમ નબળી પડે છે, વાતાવરણ સર્ક્યુલેશન થતું નથી અને બાકીની જે કોઈ પણ દિશામાંથી ચોમાસાની વરસાદી સિસ્ટમની નકર કરેલી વરસાદી અપડેટ પણ આવી હોય તો પણ ગુજરાતની અંદર જે છે એ આ ભાગની અંદર જ્યારે વાદળોનો ઘેરાવો હોય છે તો મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા હોય છે. તો આ પ્રકારનું હવામાન સમાચાર આપણને સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું છે. હવે પછી આપણે વિડીયોની અંદર સેટેલાઇટ ઇમેજના માધ્યમથી જે આગાહી આપવામાં આવી છે એ જાણીએ. એ પહેલાં તમને આજના તાજા હવામાન સમાચાર એ જણાવી દઈએ કે ભારત દેશનો મેપ શું કહી રહ્યો છે. કારણ કે ઘણી વખત છે એ મેપના માધ્યમથી આપણે આગાહી મેળવવાની કોશિશ કરતા હોય છે, પરંતુ મેપમાં પણ સરખી તમને માહિતી ન સમજાય તો તમે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. હવે આ મેપ શું કહેવા માગે છે એની સરળ ભાષા તમને સમજાવું તો મેપને માધ્યમથી ગુજરાતના ઘણા બધા જિલ્લાઓમાં ચોમાસું જે છે એ સક્રિય થવાના આદેશો હોય છે, વરસાદી અપડેટ પણ હોય છે, પરંતુ ઘણા બધા જિલ્લાઓની અંદર આવા મેપ છે એ હાજર હોતા નથી. એટલે એમને ખ્યાલ ના પડે કે કઈ સિઝનની અંદર, કઈ ઋતુની અંદર ચોમાસું છે કઈ રીતનું હોય છે, સક્રિય થયેલું હોય છે કે નહીં, અને ગુજરાત રાજ્ય ઉપર તેની મોટી અસર છે, કઈ દિશા તરફથી આગળ પડવાની છે. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ તમને છે એ IMD ડિપાર્ટમેન્ટ કહી દે છે. પરંતુ IMD ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી મેળવવી હોય
તો એના માટેની પ્રોટોકોલ છે એ તમારે ફોલો કરવા પડે. તેના માટેની જે છે સિસ્ટમને તમારે ફોલો કરવું પડશે. ત્યાર પછી એ તમે કોન્ટ્રાક્ટ છે એ લઈ શકો. હાલ મિત્રો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો દક્ષિણ ભારતથી જે ચોમાસાની શરૂઆત થઈ હતી, નૈઋત્યના ચોમાસું જે છે એ બંગાળની ખાડી તરફ પહોંચ્યું હતું. ત્યાંથી અત્યાર સુધી એટલે કે આખો જૂન મહિનો જે છે એ વરસાદની સેવા કરી, પરંતુ ગુજરાત રાજ્યની અંદર ચોમાસું છે કંઈક બીજ જ ખાબકી રહ્યું છે. વાતાવરણની અંદર જો ફેરફાર થયો હોય તો વરસાદની સ્થિતિ મજબૂત થાય. ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થયો હોય તો પણ જે છે એ વરસાદી અપડેટની જ માહિતી છે એ દર વખતે ફેલાય. તો આ માટે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓની અંદર લોકેશન પ્રમાણે માહિતીનું સેન્ટર છે હોવું જોઈએ, પરંતુ એ નથી. ગુજરાતની અંદર ચોમાસું સક્રિય નથી. વરસાદની અપડેટ હોય કે ના હોય, પરંતુ ગુજરાતની અંદર ચોમાસું સક્રિય હોય ત્યારે વરસાદ પડવો જોઈએ. હાલ મિત્રો અત્યારે તારીખ જે છે એ 27 જૂન થઈ છે, પરંતુ 20 જૂન સુધીમાં ગુજરાતનું રાજ્યની અંદર ચોમાસું છે એ પોગી જવાનું હતું, સક્રિય થઈ જવાનું હતું, પરંતુ તેમ છતાં પણ 6 થી 7 દિવસનો સમયગાળો વીત્યો છે. આ વર્ષનું ચોમાસું લગભગ નબળું રહેશે. વાતાવરણ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે ચોમાસાના વરસાદની જે સ્થિતિ છે એ પણ નબળી રહેવાની છે. તો આ પ્રકારના આપણને હવામાન સમાચાર મળી રહ્યા છે. હવે મિત્રો જોઈએ તો 20 જૂન સુધીમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અંદર ચોમાસું છે આગમન કરવાનું હતું, પરંતુ 20 જૂન પણ સમય વીત્યો છે. તેમ છતાં 20 જૂનના રોજ પણ ગુજરાતની અંદર ચોમાસાના વરસાદની કોઈ પણ સ્થિતિ સર્જાણી નથી. હવે એ પછીની તાજા હવામાન સમાચારની આગાહી જોઈએ તો ગુજરાત ઉપર આવનારા 24 કલાક અથવા 32 થી 36 કલાકનો સમયગાળો માંગીએ તે અતિ ભયંકર રહેવાનો છે. બિસ્તરા પોટલા બાંધીને તૈયાર રહેજો, કારણ કે આ વખતની સિઝનેબલનો જે પ્રથમ વરસાદ છે એ અતિ ભયંકર રહેશે. વાતાવરણની અંદર ચોખ્ખું વાતાવરણ કરશે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના લોકો પાસેથી જે છે એ સૌથી મોટા અપડેટ મળી રહ્યા છે. તો અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ પણ કહ્યું છે કે જો આ વર્ષનું ચોમાસું ગુજરાત રાજ્યની અંદર 30 જૂન સુધીમાં ન પહોંચે તો પછી કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જે જિલ્લાઓ છે એ તમામ જિલ્લાના ખેડૂતોને ખાસ સાવચેતી અને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો તમારી પાસે પિયતની જમીન હોય તો આ વર્ષનું ઓનનું વર્ષ છે તમે વાવેતર કરી નાખો. જો એ પ્રકારની સિસ્ટમ કોઈ પણ પ્રકારના અપડેટ પ્રમાણે ન બને તો આપણે પછી બીજો અન્ય રસ્તો છે ગોતી શકીએ, પરંતુ જ્યાં સુધી હવામાન સમાચારની આગાહી કોઈ પોતાથી થતી હોય, વરસાદથી થતી હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના મદદરૂપથી થતી હોય, પરંતુ એ બન્યું એક હાસિલ છે ગુજરાત રાજ્ય ઉપર. તેવી ઘણી બધી કાઇટો છે તમારે સર્વિસ કરવી પડે, પરંતુ હાલ ચાલે એવું કરવામાં જઈએ, ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના લોકેશનમાં જઈએ અને હવામાન વિભાગની જે માહિતી છે એમાં જઈએ તો ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાંથી આવનારા 24 કલાકનો જે વંતારો છે એ ખૂબ જ ભયંકર રહેશે અને વાતાવરણની અંદર સિસ્ટમો પણ જામશે. અને મિત્રો 26 તારીખનું જે નાવકાસ્ટની આગાહી પ્રમાણેનું બુલેટિન જાહેર થયું હતું તેમાં જાણવા મળી રહ્યું હતું કે ગુજરાત રાજ્યની સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રના અને ગુજરાત પ્રદેશના કચ્છ લાગુના વિસ્તારોની અંદર છૂટો છવાયા સ્થળો ઉપર ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે. તેનું તાપમાન કહેવામાં આવી રહ્યું હતું એ પ્રમાણે કચ્છમાં પણ હવામાન છે એ શુષ્ક રહ્યું. મહત્તમ તાપમાનની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત પ્રદેશની અંદર મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થયો નથી. આ સાથે પ્રદેશના કેટલાય ભાગોની અંદર મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી નોંધપાત્ર રીતે સામાન્ય કરતાં ઉપર રહ્યું. અમદાવાદમાં પણ નોંધાયેલું પ્રદેશનું પ્રમાણ સૌથી તાપમાન જે છે એ 40 ડિગ્રીનું રહ્યું. એટલે હજી પણ ગુજરાત રાજ્યની અંદર જે ચોમાસું જામવું જોઈએ એ ચોમાસું છે એ જામ્યું નથી. વરસાદ છે એ નબળો પડી રહ્યો છે, પરંતુ 2 થી 3 દિવસ માટે એટલે કે આગામી 3 થી 4 દિવસ ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર અરબીય સમુદ્રના કેટલાય ભાગો જેમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢના બાકીના ભાગો, ઝારખંડ અને બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ કેટલાય ભાગોની અંદર દક્ષિણ પશ્ચિમી ચોમાસાના આગળના વધતા જતા પ્રમાણના કારણે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. સરેરાશ દરિયાઈ સપાટી પરના મોસમ ટ્રફ તરીકે હવે રાજસ્થાનથી ઉત્તર મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ થઈને ઓડિશા સુધી ફેલાયેલો ટ્રફ છે, જે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને સરેરાશ દરિયાઈ સપાટી પ્રમાણે જોઈએ તો ચક્રવાત પરિભ્રમણનું જે કારણ બનશે. ગઈકાલે દક્ષિણ પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ અને પ્રદેશોમાં જે છે એ ઉપરના હવાના ચક્રને કારણે એટલે કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે પરિભ્રમણ પૂર્ણ થવાથી પૂર્વ મધ્ય ગુજરાત અને અરબી સમુદ્રના ભાગની અંદર ચોમાસાના વરસાદની જે છે એ વધારે ઝલક દર્શાવવામાં આવી રહી હતી. તો આ સાથે મેપ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. મેપ તમને જણાવી દઈએ કે મેપ વાઇઝ ગુજરાત રાજ્ય ઉપર વાતાવરણ કેવું રહેશે, કારણ કે હાલ તો એવી કોઈ મોટી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી નથી, પરંતુ વરસાદની જે સ્થિતિ છે વરસાદના વિતરણના નકશા પ્રમાણે જોઈએ કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર વધારે વરસાદ પડવાનો
છે। તો એમાં મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાતનો પટ્ટો છે, મધ્ય ગુજરાત સુધી, કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અંદર તમામ ભાગની વાત કરીએ તો તેમાં માત્ર જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને પોરબંદર આ 3 જિલ્લાઓનો સમાવેશ નહીં થાય। બાકી તમે જુઓ છો તો ગુજરાત રાજ્યના મધ્ય ગુજરાતના ભાગની અંદર ગાંધીનગર, અમદાવાદ, બેડા તેમજ આણંદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને ભરૂચ આટલા જિલ્લાઓનો સમાવેશ નથી થવાનો। બાકી ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓની અંદર છૂટોછવાયો હળવોથી મધ્યમ ગાજવીજ સાથેનો વરસાદ છે જોવા મળવાનો છે। હવે મિત્રો હળવોથી મધ્યમ વરસાદ તો આ ગઈકાલ તારીખની જે છે એ હવામાન સમાચારની માહિતી મળી એ પ્રમાણે હતો, પરંતુ ઘણા બધા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ નથી પડ્યો એ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે। ગુજરાત રાજ્ય ઉપર ચોમાસું સક્રિય થયું, વાતાવરણ સક્રિય થયું, પરંતુ વરસાદની અપડેટને કારણે ગુજરાતનું ઘણું બધું નુકસાન છે એ થતું જોવા મળી રહ્યું છે। હવે મિત્રો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આ રાજ્યની અંદર સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતનો પટ્ટો જે છે એ ટ્રફ લાઇન તરીકે આગળ વધે તો એના કરતાં વરસાદની સિસ્ટમ પ્રમાણે આગળ વધે તો જે છે એ હવામાન વિભાગની માહિતી પ્રમાણે કોઈ પણ કારણ છે એ નડશે નહીં। જો લોકેશનને આડું થવું હોય, વરસાદની અપડેટ થવી હોય કે કોઈ પણ પ્રકારના કામકાજ હોય તો એમને તો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી જે સમાચાર મળી રહ્યા છે એ જોવાના છે, પરંતુ વરસાદની અપડેટના કારણે ગુજરાતના અન્ય ભાગોની અંદર જે છે એ મોટા પ્રમાણમાં ચાંદા પડવા, સરખાઈ ઉતરવું નહીં અને પછી ગુજરાત તરફની આગળની જે આગાહીઓ માત્ર ને માત્ર જોવી તો એના કરતાં તો સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ આ જિલ્લાઓની અંદર સારો વરસાદ પડે તેની માહિતી મળી રહી છે। એ પ્રકારે મિત્રો 27, 28 અને 29 ત્રણેય દિવસે સરખી આગાહી છે। સરખા જિલ્લાઓ છે, માત્ર 2 થી 3 જિલ્લાઓનો ફેરફાર થયો છે, 2 થી 3 જિલ્લાઓનો વધારો થયો છે। ચોમાસું સક્રિય થયું કે નથી થયું એના વિશેની વાત નથી મળતી અને અત્યારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના લોકોથી હવામાન વિભાગ દ્વારા છે એ કંટાળો લાવવામાં આવી ગયો છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની આગાહીને પણ આપણે અસમસ્ત ગણીએ છીએ, કારણ કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની આગાહી છે મુખ્યત્વે જણાવે છે કે વાતાવરણ કેવું રહેશે। હાલ તો મિત્રો આ બુલેટિન પ્રમાણેના 5 દિવસના નકશા આપણે જોયા છે। 29 અને 30 તારીખથી ગુજરાતના વાતાવરણની અંદર એકાએક મોટો પલટો આવશે। વરસાદી સિસ્ટમ છે એ નબળી પડવાને કારણે પણ મોટી અસર છે એ દર્શાવવામાં આવે છે અને 2 થી 3 કલાક માટે હવામાન વિભાગની માહિતી જે છે એ સામેની બાજુ ગોઠવી નાખે, એટલે લોકેશન પ્રમાણે ચેન્જ કરી નાખે છે અને આ હવામાન સમાચાર આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી જાણવા મળી રહ્યા છે। બાકી કોઈ પણ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી તમને આ પ્રકારનું વિસ્તૃત અને ઘરની જેમ છે એ સાંભળવા નહીં આપે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની આગાહી ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના લોકેશન પ્રમાણે અપડેટ મળવાનું છે, જેથી કરીને દરેક લોકો સુધી કામના અને ઉપયોગી હવામાન સમાચાર પહોંચી જાય।